Hello everyone, welcome back to our discussions on Indian economy for the KS mains examination. We had started off with the India's industrial sector and had discussed the various policy initiatives till the reforms, or even we had discussed the new industrial policy of 1991. Right. So now our discussion would be focused on what happened after the reforms of 1991, the major initiatives after that. And the first one, or the most important one, is the National Manufacturing Policy. National Manufacturing Policy of 2011. National Manufacturing Policy of 2011. Then we will move on to another major initiative, which is Make in India. Make in India. So, coming to our national manufacturing policy, it had two major objectives. The first objective was to increase the percentage contribution of manufacturing sector to total GDP to 25%. And the next one was to create 100 million additional jobs. First is, what is the first one? We have the slides here. First is to increase the share of manufacturing sector GDP to 25%, and the second one is to create 100 million additional jobs. And what was the main tool that was used by the national manufacturing policy? That is the National Investment and Manufacturing Zones. Again, we have written it down in the notes. You can see it. National Investment and Manufacturing Zones, which is again, it meant having integrated industrial townships which are created on a new basis. That is, we are talking about greenfield industrial townships. Now, what is greenfield investments? Greenfield investments essentially refers to new investments into new infrastructural setups. That is what is meant by the greenfield investments. So our national manufacturing zones would be focusing on what? Creation of greenfield integrated industrial townships, and the infrastructure development would be done on a PPP basis, would be done on a public-private partnership basis. And there is also it has also been mentioned about the land area, minimum land area required for the setting up of NIMZ, that is around 5,000 hectares. We have around 3 of the NIMZs being given approval, and they are under various stages of completion. Then you have the second important initiative, which is the Make in India. First essentially was a policy. This is bound to be similar. This is how we are going to implement this. That is more detailed. We have come up with a more detailed initiative in the Make in India. Now, what does Make in India essentially mean? It is again, it has a basic aim is the same, to increase the contribution of manufacturing sector to 25%. See, we have already seen the sectoral composition. We had told that around 30% is the industry's total contribution. Here we are, in these two policies, we are talking specifically about the manufacturing sector, which is a sub-component of the industrial sector. Okay, so in both the cases, the aim is to increase its contribution to 25%, the contribution of manufacturing sector. Currently, we can see that the contribution of the sector is around 15%. It is around 15%. So both these policies aim to increase the contribution. Now, we can see that how the government is trying to implement that. That is again given here. Government tries to generate jobs, bring in foreign investment, and also to make India a manufacturing hub. That is another significant objective, to make India a manufacturing hub. Now, again, the initiative also focuses on bringing investment, fostering innovation. Innovation is a significant component of all these initiatives. Infrastructure, innovation, skill development, and again you have focus on
intellectual property. Like what you have already seen, a patent intellectual property rights government is giving more focus. We will discuss Startup India mission as well. In Startup India mission, again we will be seeing the focus on these intellectual property rights. So innovation, investment and skill development are the major areas, along with the investment in infrastructure. Now we will move on to the major components of Make in India. What are the major components of Make in India? Make in India has four major pillars, which one is new process, second is new sectors, third is new infrastructure, and the last one is new mindset. Essentially, government tries to bring in changes into the policy initiatives with respect to the manufacturing sector. New processes, new sectors, new infrastructure and a new mindset. We have explained that in the notes here as well. See, what do you mean by new processes? This is essentially what we have always been seeing in news, that is the ease of doing business. Ease of doing business, it recognizes the significance to improve the ease of doing business and to de-license and deregulate the industry during its entire life cycle of business. That is to make the process of manufacturing, to simplify the process of manufacturing, to create more avenues so that more and more people can become willing to invest in the manufacturing sector. Then you have second, which is the new infrastructure, which is again what the government is focusing on. We have already seen industrial corridors, smart cities. Government has been focusing heavily on these areas. These are again mentioned in the new infrastructure, which we have been saying. So again, development of modern high-speed communication and integrated logistic arrangements. That is what we have been seeing. Modern high-speed communication and integrated logistic arrangement. Again, there is a focus on fast-paced registration system and infrastructure for the intellectual property rights. See, IPR, again we have seen the importance. Intellectual property rights is again part of the infrastructural setup. Now what does this new sector mean? New sectors means government has identified 25 sectors which can prove significant to the development of the country. Here another significant initiative is opening up of the defense sector as well as the railway sector, defense, construction and railway sector for foreign direct investment. That has been another area of focus. That is new sectors. And the last one is what we call the new mindset. New mindset essentially refers to the change in the role of government. That is, government has to become just a facilitator and not a regulator. This is again, these are all ideas of the capitalistic system, right? They want government to withdraw from all areas and just to remain a facilitator of economic activity rather than regulating each and every activity that is happening in the economy. That is the last one. Okay, so we have already seen what new processes mean, right? Ease of doing business we have discussed. We will be discussing this in detail also later. Ease of doing business. Then you have the new sectors, which I have seen. We have identified 25 sectors and we have increased the FDI investment in these sectors. Then you have the new infrastructure, which refers to what is a new infrastructure. You have the industrial corridors, smart cities and all those investments that are being made. Again, we here saw the importance of intellectual property rights or IPRs, right? Then you have the new mindset, where government is to act as a facilitator of economic activity. Facilitator of economic activity. This is essentially what the basic idea of Make in India is, right? Now we move on to the next important idea, which is part of the industrial activity in India, that is what is that? The ease of doing business. Ease of doing business. This is again a very significant area, and because India has made huge progress in the ease of doing business report, you have the ease of doing business report, which is published by the World Bank every year.
Right, World Bank every year, and in 2020, that is as per the latest report, is India had a position, and India had the 63rd rank, 63rd rank among the various countries of the world. See, when does this become significant? When you see the fact that in 2014 our rank was above 140, that is our rank was 142nd. We had made significant jump in the last 5 or 6 years. This is why this becomes important in the Indian context. That is why government has also been promoting this as a major achievement of the government. Right. So we'll be discussing what the ease of doing business is and how it is important. Right. Now coming back to the notes, you see, ease of doing business, we have already said the improvement, and how it is calculated, that also becomes significant. For the case of India, you would not go into each and every city and take the data. You collect the data only from 2 important cities in India, that is Mumbai and Delhi. That is also considered as a limitation as well, because the data is extrapolated from the data of just 2 cities. Then you have the major indicators which are used for the calculation of ease of doing business. You see, it covers the entire process right from starting to through the entire process. All the processes, major processes, are covered under these indices, and using these indicators you calculate the performance of each and every country and rank them accordingly. What are the indicators? One is starting a business, then comes dealing with construction permits, then is getting electricity, right, getting electricity, then you have registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, and enforcing of contracts, and finally the issue of resolving insolvency. Right from the process of starting a business and how to deal with a business if that goes insolvent, everything is covered. Every major process is covered as part of the ease of doing business. Now we have already said that India has made significant improvements. Right, here it is given that India is among the world's top 10 improvers for the 3rd consecutive year. For the 3rd consecutive year, we have become the one of the top improvers in the world. That is another significant. Then you have some facts again explained here, which is what are the areas where India has made a significant jump. Right. Which were the areas which we have given? These include resolving insolvency, right, which is because we had the insolvency and bankruptcy code which had come up recently, and that has significantly improved the insolvency procedures in India. Then you have the dealing with construction permits, where India has also again made significant progress, and then you have the trading across borders, that is international trade. In these 3 frontiers, India has made significant progress. But then again you come to the negative aspects. Where are India lagging behind? This includes areas like enforcing contracts, that is mainly because of the India's legal system. You have already seen, you must have studied in polity and all that, right, that India's judiciary has a huge backlog of cases. Pendency of cases is a major issue here. So that is a major contributor towards having a low rank here. Then you have registering property. You have so many processes to be followed for the registration of property. So now you have included in this box, you can see that we have included a small example as well. A small example to see the progress of India. We have taken just one example to see the progress of India in the ease of doing business report. Here you have taken one of the parameters, which is setting up of a business. Setting up of a business. Now we have explained it there that in India, how much time does it take? In India it takes around 10 to set up a business in India. What do you need? You need around 18 days to set up a business in India. 18 days to set up in a business, and you need procedures which include around 10 procedures. You have how many? 13 procedures were there, which we have reduced it to 10. Then again you require how many days? 18 days to start a business, which is again a reduction. Earlier we had higher figures, now we have
lower figures. India has been improving when you consider its own performance. But what is the issue here? When you compare with the top performers, India has very much work to do in this one particular instance as well. See, in the case of New Zealand, which is among the top performers, you need only half a day to start up a business, and you need only a single form. Half a day and a single form. You have a single window system there, and you need to fill only a single form. That much is the difference between the ease of doing business in India. See, നമ്മൾ ഇന്ത്യ തന്നെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി. പക്ഷേ നമ്മൾ ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വർക്ക് ടു ഡു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ ആ ടേബിളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോളിസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ 1991 ശേഷമുള്ള പോളിസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ദെൻ വി വെന്റ് ഇൻ ടു ദി ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് വിച്ച് ഇസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്. റൈറ്റ്. Now we'll move on to where do we get the data on industrial activity. Where do we get the data on industrial activity? If you see, there are two major sources of industrial activity in India from the part of the government. First is the Annual Survey of Industries, ASI, Annual Survey of Industries, which is given by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Right, again you have the Index of Industrial Production, which is published by the MOSPI. Right, both these four figures come from the Ministry of Statistics and Program Implementation. It is obvious here that Annual Survey of Industries is a yearly data. Right, Annual Survey of Industries is an yearly data, and whereas industrial productivity Index of Industrial Production is where you have a monthly data. This is significant, right? Given the monthly industry പോലുള്ള ഏരിയാസിലെ പെർഫോമൻസ് അളക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കൂടുതലും വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? IIP. അപ്പോൾ IIPയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് IIP. റൈറ്റ്, നോക്കുക, നോട്ട്സിൽ നോക്കുക. ഡേറ്റ ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി, ASI ആൻഡ് IIP നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ബേസ് ഇയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യു ഹാവ് എ ബേസ് ഇയർ. ആ ബേസ് ഇയറിൽ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, അതിനെ അനാലിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2011-12 ഡേറ്റയാണ്. അതാണ് ബേസ്. നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസ് ഇയർ പഠിക്കും. CPI, കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ WPI എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ ബേസ് ഇയർ. ആ ബേസ് ഇയർ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 2011-12. അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു IIP ഗീവ്സ് യു മന്ത്ലി ഡേറ്റ. റൈറ്റ്, ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ, വി ഹാവ് ദി IIP ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് IIP ഡേറ്റ ഇസ് അവൈലബിൾ, ഒരു സെക്ടറൽ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. And then you have a performance. Sectoral performance in a data available ആവും. Then you have എന്താണ് ഒരു use based classification. Use based classification. രണ്ടുമാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് IIP ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്ടറൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് 3 മേജർ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. അതാണ് 3 മേജർ സെക്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 സെക്ടേഴ്സ്? മാനുഫാക്ചറിങ്, മൈനിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. മാനുഫാക്ചറിങ്, മൈനിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഈ 3 സെക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, സെക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. IIP is an index to track the performance of industrial sector in the Indian economy, and it does this by mapping the volume of production. Okay, അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ്, സെക്ടർ, മൈനിങ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇത് 3 നമ്മളുടെ മേജർ കോമ്പണൻസ്. നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി അതിന്റെ വെയിറ്റേജിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഓരോ 3 കോമ്പണൻസിലും അതിൽ പല വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
what is the weightage here? ഏറ്റവും കൂടുതൽ weightage വരുന്നത് എവിടെയാണ്? You have the highest weightage for manufacturing. Manufacturing has a weightage of 77.6%. 77.6% ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. Then you have mining which has 14.4% and electricity which has a 8% weightage. അതാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ട്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ മന്ത്ലി ഡേറ്റ നമുക്കിപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ IIP റോസ് ബൈ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടുക. അതിന് കാരണം മന്ത്ലി ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അത് കൂടാതെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അത് കൺസ്യൂമറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യു ഹാവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേറെ നമ്മൾ എത്ര കാറ്റഗറീസ് ആണ്? 5 categories യു ഹാവ്. 6 categories ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. റൈറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി ഗുഡ്സ്, മൈനിങ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഫ്യൂൽസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് 34% ആണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് മെഷീനറി വിച്ച് ഹാസ് എ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് 8%. Then you have intermediate goods. Intermediate goods in the category ഉണ്ട്, അവർക്ക് has a weightage of 17%. Infrastructure, consumer durables, durable ആയിട്ടുള്ള consumer goods അല്ലെ, നമ്മൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ലൈക്ക് ടെലഫോൺസ്, വെഹിക്കിൾസ് എക്സെട്ര, that has a weightage of 13. And consumer non durables, non durable എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ടേം കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതിന് has a weightage of 15%. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യൂസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെക്ടറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ഇതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന വേറെ ഏരിയ ആണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി 8 കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ 8 കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 8 സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 8 സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ 8 സെക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് IIP ഓഫ് ദി കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഫ്യൂച്ചറിൽ ബെറ്റർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. റൈറ്റ്, കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് എപ്പോഴും ഇക്കോണമിയുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ നോക്കാം, 8 കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് കംപ്രൈസ് 40% ഓഫ് ദി വെയിറ്റ്, അറൌണ്ട് 40.27% ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ വെയിറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് പർപ്പസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ, ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വെയിറ്റേജ് നോക്കാം. റിഫൈനറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. ദെൻ യു ഹാവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, സ്റ്റീൽ, കോൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, സിമെന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏതാണ് 8 കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അതിന്റെ വെയിറ്റേജിന്റെ ഓർഡറും നമ്മൾ ഇതാണ് മേജറായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡേറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിന്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ IIPയുടെ ഡേറ്റ എന്താണ്, ASIയുടെ ഡേറ്റ എന്താണെന്നുള്ള മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ IIPയുടെ ഇപ്പം മന്ത്ലി ഡിസംബറിൽ എന്തായി, നവംബറിൽ എന്തായി, അങ്ങനെയുള്ള പെർഫോമൻസിന്റെ അതിന്റെ ഡേറ്റയും ഫിഗേഴ്സും ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ജനറൽ ട്രെൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസ് ഇയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ വെയിറ്റേജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് IIPയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണം. Now we will move on to the other major initiatives with respect to this sector. Right, Make in India നമ്മൾ already mentioned ചെയ്തു. Then you have what is the Startup India. Startup India. Right, startups ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദി third largest ecosystem for startups. വേൾഡിലെ തന്നെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആക്കി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മിഷനും അതിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എസെൻഷ്യലി
സ്റ്റാർട്ടപ്സ് യൂഷ്വലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും, ഒരു അപ്കമിങ് ഒരു ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി ഓൺ ഫൈനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ടു ക്രിയേറ്റ് ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് than job seekers. അല്ല, ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ്. ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ്. എന്താണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വർക്കിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മളുടെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രയും ലേബർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ only if we are able to use that labor force well, we can increase our economy's progress. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ്, if you use it wisely, it is a dividend. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഡിസാസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടി നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ. എല്ലാവർക്കും ജോബ് കൊടുക്കാൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സെറ്റപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബിക്കം ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തി കൂടുതൽ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ള ഐഡിയ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മിഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ കീഴിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ട്രേഡ്, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ മിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്റൻഡഡ് ടു ബ്രിങ് എ സ്ട്രോങ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫോർ നർച്ചറിംഗ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ഒരു പോളിസി എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസി എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഒരുപാട് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളത് നോട്ട്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ആദ്യം വരേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യയുടെ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു കമ്പനിയെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് എന്താണ്? ദി ഏജ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ് ടു 10 years കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 10 വർഷം വരെയാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ് ടു 10 years. റൈറ്റ്, നോട്ട്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ഇസ് എങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളെയാണ്? പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ്, രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ്? ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലിമിറ്റ്. ഏജ് എത്രയാണെന്നുള്ളതും ടേൺ ഓവറിനുള്ള ലിമിറ്റ്. ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ എത്രയാണ്? ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് എത്രയാണ്? അതിന്റെ ലിമിറ്റ് 100 crores. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് വേരിയസ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. അതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് വേരിയസ് ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് യുവർ കമ്പനി വിൽ ഡിറൈവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലേബർ നോംസ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ നോംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ യു ഹാവ് വേരിയസ് എക്സംഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൺസിഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് എക്സംഷൻസ്, യു ഗെറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി 3 years ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് 10 years. ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സിന് എക്സംഷൻസ് ലഭിക്കും. പിന്നെ ലേബർ നോംസിൽ റിഡക്ഷൻസ് ലഭിക്കും, എൻവയോൺമെന്റൽ നോംസിൽ റിഡക്ഷൻസ് ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ്. ബെനിഫിറ്റ്സിലേക്ക് നോട്ട്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബെനിഫിറ്റ്സ് സെൽഫ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി, അതായത് ലേബറും എൻവയോൺമെന്റൽ ലോസും നമുക്ക് സെൽഫ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലേബർ ലോസിന്റെ കേസിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ്. അപ്പൊ ഈസി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നോംസ്, സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലറിഷ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? എൻവയോൺമെന്റൽ റെഗുലേഷൻ. എൻവയോൺമെന്റൽ റെഗുലേഷനിൽ യു ഹാവ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പലതായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച്, റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് കാറ്റഗറി.
വൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു സെൽഫ് സർട്ടിഫൈ ദി കംപ്ലയൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. നമ്മൾ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കേസിലും പറഞ്ഞു, പേറ്റന്റുകൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ. എന്താണ് ഈ IPR? അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള IPR ആണ് പേറ്റന്റ്. ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം IPRന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പേറ്റന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പേറ്റന്റ് റിലവന്റ് ആവുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തി പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇക്കോണമിയിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവും, സൊസൈറ്റി മുന്നോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു വെർച്വൽ മൊണോപ്പൊളിയാണ്. യൂഷ്വലി ഒരു പേറ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 20 വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുക. ആ 20 വർഷത്തേക്ക് ആർക്കാണോ പേറ്റന്റ് ഉള്ളത്, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് കമോഡിറ്റി. അപ്പൊ ആ കമോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾ എടുത്ത റിസർച്ച് എഫേർട്ടിന് യു ഗെറ്റ് ദി റിട്ടേൺസ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് എഫേർട്ടിന് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയാം. അങ്ങനെ ഇന്നോവേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന IPR സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ കേസിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ കേസിൽ IPRന് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയാൻ യൂഷ്വലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ, ഒരു സർവീസിന്റെ ബേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് പേറ്റന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. പറയുന്ന ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന IPR എന്നുള്ളതിന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം, നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്? ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ഓഫ് ദി പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് എന്താണ്, പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ദേ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ഫണ്ട്സ്, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ IPRന് പുറകെ നടക്കാനും അതിന്റെ പുറകിൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് എ പാനൽ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ്. IPRസിനെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് IPRs വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ പ്രോസസ്സ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറെ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ എംപാനൽ ചെയ്യും. ആരാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി? കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് പേറ്റന്റ്സ്, ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ്. നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് പേറ്റന്റ്സ്, ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ്. ഈ പറയുന്ന ഏജൻസിയാണ് പേറ്റന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പാനൽ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് IPR പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഫെസിലിറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ബെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ ഫെസിലിറ്റേഷനുള്ള കോസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അവർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ IPR ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യു ഗെറ്റ് റിബേറ്റ്. IPRന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനാണെങ്കിൽ റിബേറ്റ്സ് ലഭിക്കും, ടാക്സ് കൺസെഷൻസ് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 80% റിബേറ്റ് ഇൻ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ദി പേറ്റന്റ്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്താണ്, ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അവൈൽഡ് ഇൻ any of the three years in the first 10 years എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 10 വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 3 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അവൈൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലേ. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത മേജർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ആദ്യം പോളിസീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടിൽ 1991 അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷമുള്ള മേജർ പോളിസീസ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി. ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് നമ്മളുടെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ എന്താണ്, എവറി ബാങ്ക് in the country has to provide loans to at least one scheduled caste, one scheduled tribe and one woman entrepreneur. ഒരു വുമൺ എന്റർപ്രണർ. അപ്പം സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിലേക്ക്
ഫണ്ട്സ് എത്തിക്കുക, സോ ദാറ്റ് അവരിൽ നിന്നും എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൻ, ഇത്രയും ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ബാങ്കുകളും, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകളും എന്ത് കൊടുക്കണം, ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, the objective of Stand Up India scheme is to facilitate bank loans between rupees 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste, one scheduled tribe and at least one women borrower per bank branch. അതാണ് ഓരോ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചും കൊടുക്കണമെന്നാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ. ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്റർപ്രൈസസ്. അഗൈൻ ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്റർപ്രൈസ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. എന്താണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്റർപ്രൈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ന്യൂ എന്റർപ്രൈസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സി ഗ്രീൻഫീൽഡ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഗ്രീൻഫീൽഡ് കൂടെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ബ്രൗൺ ഫീൽഡ്. അവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ്. ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ, ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫേം. അതേസമയം ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻസ് ആവാം അല്ലെ. മേർജേഴ്സ് നടത്തിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുത്തിയാൽ അത് ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റുള്ളൂ, പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം, മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ, സർവീസസ് സെക്ടർ ഓർ ട്രേഡിംഗ് സെക്ടർ. അപ്പോൾ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് അവൈലബിൾ അല്ല. മാനുഫാക്ചറിംഗ്, സർവീസ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് സെക്ടർ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനീസ്, ജോയിന്റ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 51% ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഓർ സ്റ്റേക്ക് ഷുഡ് ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ എന്റർപ്രണർ. അങ്ങനെയുള്ള എന്റർപ്രണേഴ്സിനായിരിക്കണം 51% ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ പറയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ, സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും അതിന്റെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സും ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ടൈമിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, കൂടുതൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ആൻസേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഭയങ്കര റെലവെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനും കൂടി ടൈം കണ്ടെത്തുക. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത്. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 5 മാർക്ക്, 10 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ പല മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പല മാർക്കിനും നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ടറിലേക്ക് പോവാണ്. ഏതാണ്? MSME എന്ന് പറയുന്ന സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ നോക്കി, അതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് സബ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോവാണ്. എന്താണ് MSME? എന്താണ്? മൈക്രോ, സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്. മൈക്രോ, സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അഗെയിൻ എന്താണ് മൈക്രോ, എന്താണ് സ്മോൾ, എന്താണ് മീഡിയം എന്നുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കുക എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന MSMEസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് MSMEs റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിന്റെ ബേസിസിലാണ് MSMEസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേംസിനെ ഈ MSMEs ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിസ് ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് മെഷീനറി എന്നൊരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫേം മൈക്രോ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? അപ് ടു 5 crores ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അതിന് നമ്മൾ മൈക്രോ എന്ന് പറയാം. Then you have a small എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 to 75 crores ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. Then you have the medium enterprise where it is 75 to 250 crores. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഈ MSMEs വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് MSME. ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? MSMEs എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താണ്? ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതായത് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ലേബർ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന MSMEക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രയോജനം എന്താണ്? കൂടുതൽ പേർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
ഒരു സെക്ടറാണ് ഈ പറയുന്ന MSME സെക്ടർ. എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടോട്ടൽ GDP നിങ്ങൾ എടുത്താൽ GDP-യിലേക്ക് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് MSMEs. ദെൻ എക്സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം. എക്സ്പോർട്സിലും ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. എക്സ്പോർട്സിലും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അറൌണ്ട് 80% ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഫേംസ് ആണ് എന്നൊരു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്കണോമിക് സർവേയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്പോർട്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ അതിൽ 80% നടത്തുന്നത് സ്മോൾ ഫേംസ് ആണ്, ലാർജ് ഫേംസ് അല്ല. മോർ ദാൻ 80% സ്മോൾ ഫേംസ് ആണെന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ MSMEസിനും അതിനകത്ത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാം 80% MSMEs ആണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, MSMEസിനും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ഐഡിയ പറയും. ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് സ്കിൽ റിക്വയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാർജിനലൈസ് സെക്ഷൻ, വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഇൻകം സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇവർക്കൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നു. ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണലി ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത്, റീജിയണലി ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ റീജിയണലി ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൂടുതൽ റീജിയൻസിലേക്ക് ഡെവലപ്മെന്റും അതിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എത്തുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ റീജിയണലി ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഏരിയാസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന MSMEസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നോക്കാം, എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് സെക്ടർ ആഫ്റ്റർ അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ MSME മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? MSME ആയിരിക്കും. അറൌണ്ട് 120 million people are engaged in the sector and the sector is labor intensive. Then you have contribution towards GDP. GDP-യിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ടറും സർവീസും മാനുഫാക്ചറിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്താണ് പറയുന്നത്. നോക്കുക, 6% ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് GDP ആൻഡ് 25% ഓഫ് സർവീസസ് GDP. ടോട്ടൽ മാനുഫാക്ചറിങ് GDP-യുടെ അറൌണ്ട് 6%ഉം സർവീസസിന്റെ 25%ഉം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? MSMEs ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്, അതുപോലെ 5 trillion ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾ അല്ലെ. ഗവൺമെന്റ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന 5 trillion ഇക്കോണമി ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ MSME-യുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the contribution of MSMEs should increase to 50% by 2025 എന്നുള്ള ഐഡിയയും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. 2025 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 50% ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എക്സ്പോർട്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ്, കുറച്ച് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനറൽ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവില്ല. ജനറൽ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട്സിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം എല്ലാ ഡേറ്റയും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡേറ്റയും ഫിഗേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ വെറുതെ ജനറൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫെച്ച് മാർക്സ്. ആ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജനറൽ പോയിന്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വേണം. എക്കണോമിക്സ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ജനറലി ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ. ആ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പോയിന്റ്സും കൂടി വേണം. അതാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ട്സിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പം GDP എത്രയാണ്, എക്സ്പോർട്സ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മേജർ ഏരിയാസിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡേറ്റയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആ പോയിന്റ് കുറച്ച് വാലിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് നോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. Again, exports-ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു inclusive growth. MSMEs promote inclusive growth by providing employment opportunities in rural areas, especially to people belonging to the weaker sections. അതാണ് inclusive growth. Inclusive growth എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ തന്നെ അതാണ് അല്ലേ. ഗ്രോത്തിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ 11th 5-year പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്തിന്റെ ഐഡിയ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്.
അല്ലെ? അതിനുശേഷം 12th 5-year പ്ലാനിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജർ വിമൻ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി റൂറൽ ഏരിയാസ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത്. പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള ഐഡിയ, ബിക്കോസ് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിനേക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസർവ്ഡ് സെക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, സ്മോൾ സ്കെയിൽ SSI എന്നാണ് അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനൊന്നും വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ SSIസിന് വേണ്ടി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ കുറേയേറെ സെക്ടേഴ്സിനെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതായത് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസിനൊന്നും ഈ ഏരിയാസിൽ റിസർവ്ഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, ആ ഏരിയാസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയി. ഈ റിസർവ്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ്, അതായത് 1991 മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, റിസർവ്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയി. റിഫോംസ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, റിഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, റിഫോംസ് ലിബറലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ? കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രാജുവലി ഈ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം, ആസ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ദർ ആർ നോ സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദി MSME സെക്ടർ. അങ്ങനെ റിസർവേഷൻ ഉള്ള പ്രോസസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്രീ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം, റിസർവ്ഡ് സെക്ടേഴ്സ് 2015 ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന 20 ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഡീറിസർവ് ചെയ്തു from the MSME sector. As of now, there is no item which is reserved for the exclusive manufacture of the small scale industries or the MSME sector. ഇനി നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ MSMEs ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ MSMEs ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ഇഷ്യൂ, ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ്. ദെൻ യു ഹാവ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ. പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസിലാണ് ഈ പറയുന്ന പല ഫേംസും റൺ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. തേർഡ് ഇസ് ഇതൊരു പ്രോഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള അവന്യൂസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ഒരു സെയിൽസിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഫേംസ് ആർ ഇൻ ദി അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സെക്ടർ. അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലാണ് ഈ MSMEയിലെ കൂടുതൽ ഫേംസും റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും, എംപ്ലോയ്മെന്റ് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് സെക്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിൽ എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അവർക്ക് പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇല്ല, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ഫേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂസ് ആണ് MSME സെക്ടർ ആസ് സച്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി MSME സെക്ടർ, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് MSMEയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു, അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഇഷ്യൂസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മേജർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന, PMMY, പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന. പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ. ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലോൺ ലഭിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു മുദ്ര ബാങ്ക് ഉണ്ടാകും. മുദ്ര ബാങ്ക് വിൽ ബി ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഓവർസീയിങ് ദി എൻറ്റയർ സെക്ടർ. അപ്പൊ മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഫിനാൻസിങ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത്. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബാങ്കുകൾ, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ, റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഫോർ ദി MSME സെക്ടർ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മുദ്ര യോജനയുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, മുദ്ര യോജനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലോൺസിനെ
മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശിശു, കിഷോർ, തരുൺ. അതായത് അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഫേം അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇത് ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ ആണ്. കിഷോർ അതിൽ കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് തരുൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറയുന്ന മുദ്ര യോജന. അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ പ്രൊവൈഡ്സ് ലോൺസ് അപ് ടു ₹10 lakh to the non-corporate, non-farm, micro, small and medium enterprises. അല്ലെ, loans are classified under, and these are given by commercial banks, regional rural banks, small finance banks, etc. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. മുദ്ര ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് 3 products, namely ശിശു, കിഷോർ ആൻഡ് തരുൺ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 3 products ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് അത് ഓരോ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചാണ്. സിഗ്നിഫൈ ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദി ഫണ്ടിങ് നീഡ്സ്. ഒരു ഫേം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫണ്ടിങ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലോൺസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതാണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശിശു നമ്മൾ അതിന്റെ ലോൺ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു 50,000 വരെയുള്ള ലോൺസ് ആണ് ശിശു കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. 50,000 to 5 lakh എന്ന് പറയുന്നത് കിഷോർ ആണ് വരിക. Then you have Tarun, which is 5 lakh to 10 lakh കാറ്റഗറിയിൽ വരാം. റൈറ്റ്. ബാക്കിയുള്ള 4 മേജർ ഇഷ്യൂസും കൊണ്ടുണ്ട്. അതോടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് MSMEs കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നോക്കാം, MSMEസിലെ അടുത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഉദ്യമി മിത്ര പോർട്ടൽ. ഉദ്യമി മിത്ര പോർട്ടൽ. ഉദ്യമി മിത്ര അഗെയിൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഉദ്യമി മിത്ര. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അവിടെ തന്നെ വരുന്നത്. ക്രെഡിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഉദ്യമി മിത്ര പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത മേജർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, MSME സംബന്ധും സമാധാൻ. 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്, 2 പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം, സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് സാധനങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചാനൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ പറയുന്നത് MSME സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. To monitor the implementation of public procurement from MSMEs by central public sector organizations. Then you have MSME സമാധാൻ. സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഡിലേഡ് പേയ്മെന്റ്സ് പോർട്ടലാണ്. It will empower the MSMEs across the country to directly register their cases relating to delayed payments. അപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സാധനങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ്സിൽ ഡിലേ വന്നാൽ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡയറക്റ്റ് പോർട്ടൽ. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, MSME സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം 2 ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, സംബന്ധും സമാധാൻ. ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്യമി മിത്ര പോർട്ടലിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു. ദെൻ യു ഹാവ് ദി പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. പ്രധാനമന്ത്രി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു MSME സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് they will be provided loans. അതിനുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം എന്നാ പറയുക. ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോൺ തരും. ലോൺ നിങ്ങൾ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറച്ച് തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്മോളർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോൺസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഇ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഇ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഈ പറയുന്ന MSMEs ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, എന്താ പേയ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു MSME ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒരാൾ നിങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് നടക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. പേയ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും റോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നടന്നു പോവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം MSMEs എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്മോളർ ക്യാപിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ലാർജ് ബിസിനസ്സസിന് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല.
കാരണം അവരുടെ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർ ഫണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് പറ്റും. പക്ഷേ MSMEs പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അവർ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ പലരും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രൈസ് അവർക്ക് എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ക്യാഷ് ക്രഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വരും അല്ലെ. MSMEs ഇത് ഭയങ്കര പ്രബലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയുടെ റെസിപ്റ്റ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, കിട്ടാനുള്ള പൈസയുടെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റും, ലോൺസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ, ക്രെഡിറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കിട്ടാനുള്ള പൈസയുടെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലോൺസ് അവൈൽ ചെയ്യാനും ക്യാഷ് ക്രഞ്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രെഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ട്രെഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. Now, another major area that we have to cover with respect to industries is the public sector enterprises. Public sector enterprises. As we have seen in our industrial policies discussion as well, see 1956 നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, industrial policy statement of 56 അല്ലേ, we had given and even the second 5-year plan. Second 5-year planil നമ്മൾ എന്തെന്ന്, we had given a very significant role for the public sector enterprises, and this continued to be so. കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്ന് കൂടുതൽ ഏരിയാസിലേക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ until 1991 റിഫോംസിന് ശേഷമാണ് we started the process of new industrial policy discuss ചെയ്തപ്പോൾ we had started with the policy of disinvestment. Disinvestment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് is selling off its shareholding in various public sector enterprises. അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി. അപ്പോൾ എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ്? ഗവൺമെന്റ് ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് പറയാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാം. BSNL, ONGC, മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഫേംസ് അല്ല അല്ലേ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ, പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്റർപ്രൈസസ് ആണ്. എന്റർപ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല, എന്നാലും എന്റർപ്രൈസസ് പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് what is the significance of public sector? നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് what is the significance, എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. First is it created a strong infrastructural base for Indian economy. Indian economic ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയും ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഫർദർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഫർദർ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തിയത് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വിത്ത് ദി സെക്കൻഡ് 5-year plan we made huge investments into basic industries. കോൾ, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പോലെയുള്ള മേജർ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബിഗാൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹെവിലി. അങ്ങനെ ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്നപ്പോൾ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് had grown significantly, again helping in further economic growth. Right, further economic growth നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ആക്ട്സ് ആസ് എ മോഡൽ എംപ്ലോയർ. ലേബറേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കണം, അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ്? നോക്കാം, റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ്. നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം. പറഞ്ഞു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ, ഇറ്റ് എനേബിൾ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ സെക്ടർ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ചെക്ക് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ in a few players. Again, അതും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതിന് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർ വെരി ഫ്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദേ ബെനിഫിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി. അങ്ങനെ എക്കണോമിക് വെൽത്ത് എല്ലാം കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കി
ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു എന്നൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് നമ്മളല്ലാതെ പറയും. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ എൻ്റർപ്രൈസസിനെ കേർബ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കോണമി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസിയിലേക്ക് പോയത്, റിഫോംസിലേക്ക് പോയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അഗെയിൻ റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് നമ്മൾ പോളിസി പറഞ്ഞാണ്, നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. So that government could make these firms invest in areas where there is less industrial activity. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബേസ് കൊണ്ടുവന്നു, ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു മോഡൽ എംപ്ലോയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ മൊണോപ്പൊളി ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. നോക്കാം, നോട്ട്സിലേക്ക് നോക്കാം. Concentration of economic power in a few private players, it helped the creation of a strong industrial base, especially in the basic industries. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ. It helped in reducing regional disparities. നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം, ഒരു മോഡൽ എംപ്ലോയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം. ഇനി നോക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ഇനിഷ്യലി നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തുപറ്റി, ദെയർ വാസ് ഇഷ്യൂസ്. അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഫിഗേഴ്സ് നോക്കാം. ആസ് പെർ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അറൌണ്ട് 348 സെൻട്രൽ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിൽ 250 മാത്രമാണ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്. അതിൽ 86 ഓഫ് ദം ആർ 249 ആണ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്. ആ 249 യു ക്യാൻ സീ 178 ഷോർഡ് പ്രോഫിറ്റ്, 70 incurred loss, and only one has shown neither profit nor loss. അപ്പോൾ 250 ഉള്ളത് അറൌണ്ട് 70 CPSCs ആർ ഷോയിങ് ലോസസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ട്രെൻഡ് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് യു ക്യാൻ സീ എ സിമിലർ ട്രെൻഡ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ആർ മോർ ആൻഡ് മോർ ബിക്കമിങ് ലോസ് മേക്കിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസിങ് tendency towards what we call our liberalization policies or our focus in capitalistic policies. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ റോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് എ ന്യൂ മൈൻഡ് സെറ്റ്. എന്താണ് ന്യൂ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ടു ബിക്കം ഓൺലി എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാത്രമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ, ഈവൻ റെഗുലേറ്റർ പോലും അല്ല, മാർക്കറ്റ് പ്ലെയർ എന്നുള്ളത് പോട്ടെ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ബീങ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ചില പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടേഴ്സ് മാത്രം, സോഷ്യലി റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിന് മാത്രം ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് വിഡ്രോ ഫ്രം ഓൾ അതർ സെക്ടേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രീലി എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ് 70 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഗവൺമെന്റ് നോട്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് owns a large number of loss-making businesses. CAG റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 2019 there was a CAG report which said that there were around 180 public sector enterprises which accumulated losses worth rupees 1.4 trillion. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിനാൻസസ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ടാക്സ് പെയറിന്റെ മണി വേറെ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന മണി ഈ പറയുന്ന ലോസ് മേക്കിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോക്കാം, ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years ദി കമ്പൈൻഡ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ MCAP
Market capitalization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Companies' share, number of shares into the value of its shares. അതാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Of 17 public sector enterprises that were part of the Bombay Stock Exchange 200 index, BSE 200 index, has declined 40% against a 91% rise in Sensex. അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസിന്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലൈനിങ്. അതിനർത്ഥം ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫോമിംഗ് വെൽ ഇൻ ദി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ആസ് വെൽ. ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. It is also worth noting that around over 70% of the public sector enterprises in 2017-18 came from two sectors such as It is also worth noting that over 70% of the public sector enterprises in 2017-18 came from sectors such as petroleum, coal, where the presence of private sector is limited. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസും എന്താ മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാണ്? പെട്രോളിയം, കോൾ പോലെയുള്ള ഏരിയാസിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ സെക്ടേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ ഫേംസും ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ദിസ് ക്ലിയർലി ഷോസ് ദാറ്റ് PSCs ആർ നോട്ട് റൺ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. PSCയുടെ എഫിഷ്യൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ആണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി റൺ. അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് they had a role to play. അവർ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്ത സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് എടുത്താലും ദേ ആർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഓയിൽ, കോൾ പോലെയുള്ള സെക്ടേഴ്സിലാണ് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരുള്ളത്. അവിടെ പക്ഷേ വേറെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, വളരെ ലിമിറ്റഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ള സെക്ടേഴ്സ് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. പക്ഷെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് എ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ increasingly engaging in disinvestment. അപ്പോൾ disinvestment എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റ് is selling its shareholding to private players എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് is the government selling its stakes in the public sector undertakings. 2019-20 ഫിഗർ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ടാർഗറ്റ് വാസ് ₹1,05,000 crores. നമ്മൾ ഗ്രാഫും കൂടി അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക. അതിൽ ബഡ്ജറ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സും ആക്ച്വൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2019-20 ഫുൾ ഫിഗേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദർ വാസ് ടാർഗറ്റ് വാസ് 1 lakh, above 1 lakh crores. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ above 1 lakh crores അറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ അതിന്റെ 62% മാത്രമാണ് ബ്ലൂ ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം അല്ലെ. ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് അത്രയും എത്തിയില്ല. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം വി ഹാഡ് 80,000 ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ, അറൌണ്ട് 80,000 ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്. വി കുഡ് അച്ചീവ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വി സെറ്റ് എ ഹയർ ടാർഗറ്റ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ വി കുഡ് നോട്ട് അച്ചീവ്. Again, ഇത്തവണ for the current financial year government has set a target of it is double of that of last year's budget estimates. Last year la budget estimate ആയിരുന്നു 1,05,000 ന്റെ ഡബിൾ ആണ്. This year we have set as the budget estimates or the target for disinvestment. Current situationൽ this is also difficult to achieve അല്ലേ, നമ്മൾ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ it is also difficult to achieve. അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി പ്രൊമോട്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2008-9 മുതലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ജനറൽ ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്രീസ് അല്ല എങ്കിലും ജനറലി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസിങ് അല്ലേ. നൗ ഹൗ ഇസ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാപ്പനിങ്? ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ത്രൂ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ. മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ. ലെസ് ദാൻ, അതായത് 51% ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ്. 51% ഓഫ് ദി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ലൈസ് വിത്ത് ദി ഗവൺമെന്റ്. മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അതായത് 49% മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. 51% ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങൾ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്, ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നോംസും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 25% അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പ്. ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർസ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം പബ്ലിക് ഇൻ ജനറൽ പബ്ലിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻവെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മേജർ ഐഡിയ ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ. സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്ലി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ. സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ പറഞ്ഞു. മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിലിൽ യു ആർ സെല്ലിംഗ് ഓൺലി 49% അല്ലെ. അതിൽ കൂടുതൽ മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ മോർ ദാൻ 50% നിങ്ങൾ എന്താണ് ഷെയർസും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറന്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ബീൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സെയിൽ ഓഫ് മെജോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് of the government of India and transfer of management control. It is guided by the basic economic principle that government should discontinue in sectors where competitive markets have come of age and economic potential, and such entities may be better discovered in the hand of strategic investors due to various factors. അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് എസെൻഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം. അൺലെസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ, ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവ്യൂൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ള സെക്ടേഴ്സിൽ മാത്രം ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് വരും, ദേ വിൽ ബ്രിങ് അപ്പ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ. അതാണ് ഇൻഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ യു ഹാവ് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ. വിത്ത് മോർ ക്യാപിറ്റൽ, more private investment, you will have upgradation of technology as well. Then you have efficient management practices. Private sector you have more efficient practices of management, and that will be brought into the sector. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പം സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത മേജർ. അതേ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. Then you have mergers and acquisition among public sector undertakings in the same sector. There was നമ്മൾ മേജർ ഓയിൽ കമ്പനീസിനെ എല്ലാം കൂടെ മേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ത്രൂ ചെയ്തില്ല, കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ത്രൂ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയയും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരേ സെക്ടറിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസിനെ മേർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അല്ലെ. ഒരു ലാർജ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ബെറ്റർ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ, ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പം ഓയിൽ സെക്ടറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ചിലപ്പോൾ സിമിലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ പല കമ്പനീസും പലരും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ്, ഒറ്റ സെൻട്രൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതോറിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന mergers and acquisitions. Then you have, next is what you call the launch of exchange traded funds, ETF. Again നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ETF. എന്താണ് ETF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ്, പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സിന്റെ ഷെയർസ് എല്ലാം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് റാദർ ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓരോ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സിന്റെയും ഷെയർസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ ETF, ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ പ്രയോജനം, നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെയാണ്, നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു നിൽക്കും. അതാണ് പറയുന്ന ഐഡിയ, ETF എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ. നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. An equity instrument that tracks a particular index, a central public sector enterprises ETF is made up of equity investment in India's major public sector companies like ONGC, Coal India Limited, etc. Coal India, etc. Clear? Then you have monetization of assets.
നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അസറ്റ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, അതാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സും അതിൻ്റെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അഗെയിൻ നമ്മളെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഫർദർ അനാലിസിസ്. ദിസ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദിസ് ഇയേഴ്സ് എക്കണോമിക് സർവേ. ഈ വർഷത്തെ എക്കണോമിക് സർവേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിപ്പം യു ഓൾറെഡി റെഡ് ദി ബേസിക്സ്. നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി ബേസിക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ യു വിൽ ഹാവ് ടു റീഡ് ദി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുക. സ്കീംസ്, ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ദെൻ യു ഹാവ് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സർവേ. ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ കേസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. കേരള ഇക്കോണമി സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റും എക്കണോമിക് സർവേയും ഇത്രയും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി, സർവേ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മറി മാത്രം മതിയാവും. സമ്മറി അത്യാവശ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഈ പറയുന്ന മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇൻ ഡെപ്ത് ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ നീഡിനെ കുറിച്ചും ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് സർവേയുടെ സമ്മറി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് there is a analysis in the economic survey. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ എക്കണോമിക് സർവേ ഇഫ് യു സീ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയ ഓഫ് $5 trillion ഇക്കോണമി. ഇന്ത്യ എങ്ങനെ $5 trillion ഇക്കോണമി അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ എസെൻഷ്യലി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. $5 trillion എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ മേജർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഫ്രം അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം. നെസസറി ഏരിയാസ് നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം. നെസസറി ഏരിയാസ് നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1991 ശേഷം നമുക്കറിയാം വി made disinvestments in various public sector enterprises. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫേംസും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ഫേംസും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി എക്കണോമിക് സർവേ സപ്പോർട്ട്സ് ദി ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് എൻഗേജ് ഇൻ മോർ ആൻഡ് മോർ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ് സച്ച് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. വി ഓഫൺ ഹിയർ അബൌട്ട് ദി ഇഷ്യൂ അല്ലെ. ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം വിൽക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ BSNL മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഫേം എടുക്കാം. ലോസ് മേക്കിംഗ് ഫേം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഫേം എടുക്കുക. സേ ONGC നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കൊരു വിൻഫോൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹ്യൂജ് സം ഓഫ് മണി. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ONGC വാസ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫേം. ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെന്റിന് ഇതിൽ നിന്നും ഡിവിഡൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഡിവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വൺസ് യു പ്രൈവറ്റൈസ് ദിസ്, ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെന്റ് വരുമാനം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിക്രീസ്. പറയുന്ന ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഫാക്ടർ യു ഹാവ് ടു സീ ഇസ് ദാറ്റ് ഹൗ യു ആർ യൂസിങ് ദി പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മണി ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് എൻ ഇഷ്യൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ ഗവൺമെന്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നോക്കാം. ഇവിടെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ്. ആദ്യം നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. കമ്പാരിസൺ വിത്ത് പിയർ ഫേംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്ത സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ പെർഫോം ബെറ്റർ ദാൻ ദെയർ പിയേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ മേജർ ബിസിനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം. നെറ്റ് വർത്ത്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, റിട്ടേൺ ഓൺ അസറ്റ്സ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി, ഗ്രോസ് റവന്യൂ, പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ, സെയിൽസ്. നിങ്ങൾ ഏത് മേജർ പാരാമീറ്റർ എടുത്താലും അതിലെല്ലാം വാട്ട് യു സീ ഇസ് ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ആർ പെർഫോമിംഗ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി നോൺ പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ്. അതായത്
each privatized central public undertaking witnessed improvement in net worth, net profit, gross revenue during this period and of privatization and post privatization. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പ്രൈവറ്റൈസേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ സട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളുള്ളത്. ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ആർ പെർഫോമിങ് ബെറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മേജർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രൈവറ്റൈസേഷന് മുമ്പും ശേഷവും എടുത്താൽ പോസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ യു ഹാവ് എ ബെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ്, better net worth, better gross revenue and so on. അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, തേർഡ് ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയും. എന്താണത്, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാത്തതും പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തതും നോക്കുക. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പിയേഴ്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് 10 years ബിഫോർ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. പ്രൈവറ്റൈസേഷന് മുമ്പ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ സിമിലർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അതാണ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അത് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയോജനങ്ങൾ? ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഇക്കോണമി, രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ, കമ്പനിയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് ഓൺ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സോ ഓൺ. കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് ഹയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവിഡൻഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അനാലിസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇഫ് യു പ്രൈവറ്റൈസ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇംപ്രൂവ്സ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി. ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഇക്കോണമി ആസ് സച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് എഫിഷ്യന്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് റിസോഴ്സസ്. ഗവൺമെന്റിന് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഖ്യ 1 million ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഇക്കോണമിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇംപ്രൂവ്സ് ദി എഫിഷ്യന്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് റിസോഴ്സസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദീസ് എന്റർപ്രൈസസ് അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് മണി വരുന്നത്? ടാക്സ് കളക്ഷനോടെ വരുന്ന മണിയാണ്. അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബെറ്റർ പർപ്പസസ് അല്ലെ. നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസിനെ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി അൺലോക്കിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ യൂസ് എൽസ്വെയർ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബെറ്റർ പർപ്പസസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ്. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ടാകും. ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആസ് എൻ ഇക്കോണമിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനും കൂടെയാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം. ഇപ്പൊ എയർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ് എയർ ഇന്ത്യ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. There are no players who are willing to take that. പറയുന്ന ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസ് വിറ്റ് പോകാൻ പാടാണ്. If government tries today to sell its petroleum business, central public undertakings പെട്രോളിയത്തിലോ കോളിലോ ഉള്ള വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ there will be ready buyers. കാരണം അത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്റർപ്രൈസസ് ആണ്. അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി realizing the efficiency gains from privatization, the economic survey bolsters the case for strategic disinvestment of central public sector and enterprises. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ. In order for the government to generate more wealth from the same resources. Okay. Again, you have the idea of next thing. Idea of special economic
zones. SEZ. Okay, SEZ. SEZ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again, SEZ is trying to create, നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് തന്നെ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻക്ലേവ്സ്, കുറച്ച് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, വേർ യു ഹാവ് കുറച്ച് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസിൽ ഈസപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഈസ്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് തന്നെ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻക്ലേവ്സ് വേർ യു ഹാവ് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യു ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. എസ്പെഷ്യലി ട്രഡീഷണലി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻക്ലേവ്സിനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എൻക്ലേവ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുക, സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ was one of the first countries to recognize, in Asia at least, to recognize the idea of such special economic zones. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യയിൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. 1985 യു ഹാഡ് എ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ കാണ്ട്ല ഇസ് ഇൻ ഗുജറാത്തിലാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം വി ഹാഡ് വേരിയസ് റെഗുലേഷൻ, പീസ് മീൽ ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫൈനലി 2000 ഇന്ത്യ കംസ് അപ്പ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺസിന് വേണ്ടി ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് 2005 ഫൈനലി വി കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ലെജിസ്ലേഷൻ SEZ ആക്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി. ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം. India was one of the first countries in Asia to recognize the effectiveness of export promotion zones export processing zones model in promoting exports. Asia's first EPC was set up in Kandla in 1965. I wrote it as 1965 on. Okay. Special economic zones is a geographical region that has economic laws different from the country's typical economic laws. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് തന്നെ you are creating enclaves where you have a different set of rules. Usually the goal is to increase foreign investment. They may provide additional benefits like tax incentives, lower tariff rates, etc. അപ്പോൾ ജനറൽ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ, കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രൊവിഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. They may provide additional benefits like tax incentives and lower tariffs, etc. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, with a view to overcome the shortcomings, multiplicity of controls and clearances, absence of world-class infrastructure and an unstable fiscal regime, with a view to attract foreign investment in India, the Special Economic Zones policy was announced in 2000. അപ്പം ഇവിടെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദം ആസ് വെൽ. പ്രോപ്പർലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കൂടെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് സോൺസ് വുഡ് ഹാവ് ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാൻ നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഓൾ ദി ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട്സ് like tax incentives. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് is providing additional government eases up the regulations for you as well. This also become very helpful. അതിനുശേഷം എന്താണ്, you come up with the policy 2000 വരുന്നത്. The policy is intended to make ZES as an engine of growth as an engine for economic growth, supported by the quality infrastructure, complemented by attractive fiscal package both central and state level with minimum possible regulations. ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിസിയാണ് നമ്മൾ 2000 കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വി കം അപ്പ് വിത്ത് ദി എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ZES ആക്ട് ഇൻ 2005. അതും നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. Okay. The act provided for drastic simplification
of procedures and a single window clearance on matters relating to central as well as state governments. അപ്പം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? ജനറേഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് അല്ലേ, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? എക്സ്പോർട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. Then you have promotion of investment from domestic and foreign sources. Investment increase here. Then you have creation of employment opportunities and development of infrastructure facilities. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മേജർ ഐഡിയാസ് സെസ് എന്ന് പറയുന്ന സെസ് ആക്ടിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Again, as of March 2020, we have around 240 CES that are operational across the country. Major ആയിട്ടുള്ള around 250 അല്ലെ 250 ആണ് നമുക്ക്. Again, coming to recent development, CESുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2018 you had a ബാബ കല്യാണി കമ്മിറ്റി. ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് 2018 സെസ് ആക്ട് WTO കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് WTO കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കുക, ട്രേഡ് റൂൾസിനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കി നമ്മളുടെ സെസ് ആക്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് 2018 കമ്മിറ്റി വരുന്നത്. 2018 തന്നെ ദ കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആസ് വെൽ, WTO കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട്? ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു environment of manufacturing competitiveness and services has to undergo a paradigm shift. അതിൻ്റെ എൻ്റെ ecosystem has to change. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന $5 trillion ഇക്കോണമി എന്നൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ്. അഗെയിൻ പറയുന്നത് IT ആൻഡ് IT എനേബിൾഡ് സർവീസസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് വഴി നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തൊരു സെക്ടർ അതാണ്. ഹിയർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു, കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, അതർ സർവീസസ് ലൈക്ക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പോലുള്ള ഏരിയാസിലും സിമിലർ മോഡൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം എന്താ പറയുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ കൊറോളറി എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതായത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് IT റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടിയാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എൻക്ലേവ്സ്. ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രോത്ത് ടു, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും സെസ് പോളിസി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു എ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ബേസ്ഡ്. എക്സ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ മാറി നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയ കൂടി ബാബ കല്യാണി കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And then you have the formulation of separate rules and procedures for manufacturing and services. മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും സർവീസസിനും സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, എസ്പെഷ്യലി സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എന്താ ബെറ്റർ ഫിനാൻസിങ് അവൈലബിൾ ആകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസും കൂടി ബാബ കല്യാണി കമ്മിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിൻ്റെ എയിംസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും മനസ്സിലാക്കുക, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടി വരിക. Now we will move on to the next area, which is Competition Act. This is again explicitly mentioned in the syllabus as well. We will have to see a bit of history here. എന്താണ്, we had already നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. We had a law which was pretty restrictive, which was the MRTP Act of 1969. MRTP Act, monopolies and restrictive trade practices prevention act.
അല്ലേ, monopolies and restrictive. But this was ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തൊരു ആക്ട് ആയിരുന്നു. യു കുഡ് നോട്ട് ഗ്രോ, ഇത്ര പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്പനീസ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ there will be investigations. There was so many restrictions under this law. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? Then came our reforms, new industrial policy, LPG reforms. അല്ലേ, we had to open up the system. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് we began to dilute the provisions of MRTP. MRTP നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് finally this gave way to a new act, which is the Competition Act of 2002. Competition Act of 2002. 2002ലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് വരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ഹാവ് മൊണോപ്പൊളിയും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണല്ലേ, മൊണോപ്പൊളി, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പെർഫെക്റ്റ് മൊണോപ്പൊളി, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പവർ ഒരാളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ഒരു ഫേമിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൊണോപ്പൊളി നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെയല്ല, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ, മൊണോപ്പൊളി എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയി? ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു പ്രൊമോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ, പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി. ദാറ്റ് ഇസ് എവിഡന്റ്ലി വിസിബിൾ ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ ആസ് വെൽ. MRTP ടു കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് നോക്കാം. The act was enacted in 2002 and replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. Two main features of the act is the framework that provides establishment of Competition Commission. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും Competition Commission of India. അത് Competition Commission ആണ് ഈ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടൂൾസ് ടു പ്രിവെന്റ് anti-competitive practices and to promote positive competition in the Indian market. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അല്ലാതുള്ള പോളിസീസിനെ, പ്രാക്ടീസസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോസിറ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്കോണമിയിൽ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ, റൈറ്റ്? കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. ടു പ്രിവെന്റ് മൊണോപ്പൊളീസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ അല്ലേ. കൺസ്യൂമറിന് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ്. മൊണോപ്പൊളി ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? എൻ്റയർ പവർ റെസ്റ്റ് വിത്ത് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ. പ്രൊഡ്യൂസറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എന്ത് പ്രൈസിൽ വിൽക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? പ്രൊഡ്യൂസറാണ് മൊണോപ്പൊളിയുടെ കേസിൽ. വേറെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസിലാവുമ്പോൾ യു ഹാവ് സോ മെനി ഫേംസ്, ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ബെറ്റർ ചോയ്സ്, കൂടുതൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദേ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഫേസ് എന്താണ്? ഓൺലി ലോവർ പ്രൈസസ്. കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രൈസസ് എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ വെൽഫെയറും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന്റെ രണ്ട് മേജർ ഡൊമെയിൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന്, ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സ്. അതായത് കോമ്പറ്റീഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഏതെങ്കിലും എഗ്രിമെന്റ്സ് ഫേംസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാം. കുറച്ച് ഫേംസ് മാത്രമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം. ഒരു സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസേ ഉള്ളെങ്കിൽ ദീസ് ഫേംസ് ക്യാൻ ഫോം എഗ്രിമെന്റ്സ് വിത്തിൻ ദംസെൽസ്. ഇവർ തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാം. നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ ഫേംസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കാർട്ടൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക. എക്കണോമിക് ടെർമിനോളജി കാർട്ടൽസ്, CARTEL. കാർട്ടൽസ് ഫോം ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേ ആർ ഫോമിങ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ, പ്രൈസ് ഇത്ര ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, ടോട്ടൽ അവർ ഇത്ര സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പം മാർക്കറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ല അല്ലെ. പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച്
ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈസ് വേരി ചെയ്യും. ആർക്കും അതിന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. പക്ഷെ അതായത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കാർട്ടൽസ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് ദേ ആർ ഫോമിങ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദംസെൽവ്സ്. അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം, ഈ പ്രൈസും സപ്ലൈ ഒക്കെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി ജനറൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ആസ് വെൽ എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സ്. ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ആർ എഗ്രിമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ 2 or more companies competing in the same market to fix prices or reduce stocks etc. പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ അതായത് സ്റ്റോക്സ് reduce ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പറയാം. So as to they will manipulate the market favorably to them. They will manipulate the market favorably to them. This has the effect of the companies reducing competition in the market and adversely affects the consumer. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമറിനെ this affects adversely. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സിനെ. ആൻഡ് ഇൻ ദി സെക്ഷൻ 3 അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്താണ്, അബ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഡോമിനന്റ് പൊസിഷൻ. അഗെയിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയർ മാർക്കറ്റിൽ മേജർ ഒരു ഷെയറിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മേജർ ഷെയറിനെ അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കാം, അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡോമിനന്റ് പൊസിഷൻ ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ദി ആക്ട്. Abuse of dominant position is defined under second part of the same section. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 3 ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സ്. സെക്ഷൻ 4 ആണ് അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡോമിനന്റ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? According to the act, dominant position means any enterprise that enjoys a position and power in the Indian market which enables them to, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദി റെലവെന്റ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയാം, അബ്യൂസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പവർ, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ആന്റി കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സ്, ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, അബ്യൂസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പവർ. ഇവിടെയും എന്താണ്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്യൂസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പവർ എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്, affects its competition, consumer or the relevant market in its favor. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് പവർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ മേജർ മാർക്കറ്റ് പവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, എസെൻഷ്യലി ഒരു സിംഗിൾ ഫേം മേജർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്, അതാണ് മാർക്കറ്റ് പവർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ്, ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അബ്യൂസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പവർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മേജർ ഡൊമെയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ അതിന് റെമഡി ആയിട്ട് എന്താണ്, ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് റെമഡീസ്? Remedies against such agreements and abuse of dominant position are provided by the Competition Commission of India. Upon a review of inquiry into the alleged practices, the Competition Commission can pass the following orders. എന്തൊക്കെയാണ്? First, it can direct the discontinuance it can direct the discontinuance of such practices. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ അതിന് പാസ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇമ്പോസ് എ പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പവേഴ്സും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിൽ ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസും എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻക്വയറി കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ ഇൻക്വയർ ഇൻ ടു ദ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻസ്. എന്തെങ്കിലും റെമഡീസിന് അതിന്
റെമഡീസ് അത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ആ റെമഡീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഈ എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയാം. രണ്ടാമത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇമ്പോസ് എ പെനാൽറ്റി that is less than 10% of the turnover of the preceding 3 financial years. In the case of cartel, the penalty can be 10% or 3 times the turnover of every financial year and shall continue for the period of continuance of such practices. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം. തേർഡ് ഇസ് ടു ഡയറക്റ്റ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ഓർ അബ്യൂസ്. അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. ദെൻ തേർഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പാസ് എനി ഓർഡർ ദാറ്റ് മേ സീം ഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് അവർ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. അതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ആക്ട് എന്താണ്, ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസിന്റെ കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിനുള്ള റെമഡീസിന്റെ കാര്യവും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ആ റെമഡീസ് ആരാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന് പ്രകാരം വി ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ബോഡിയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അല്ലേ. ഒരു ലോ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോഡി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി. എന്താണ് അതിന്റെ പവേഴ്സ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയൻസ് വന്നാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനും റെമഡീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള പവേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആണ്. നോക്കാം. The Competition Commission of India is established under the Competition Act 2002. It is a statutory body that has the power to govern and enforce the Competition Act, including penalties. Even penaltiesന്റെ ഏത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. The Competition Commission of India consists of a chairman and 6 members appointed by the central government. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then it is also required to give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any other law, to undertake competition advocacy, create public awareness and to impart training. അതൊക്കെ അഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോഡി കോമ്പറ്റീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്താൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ അഡ്വക്കസി, അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്താനും, പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്താണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷന് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ റെലവെന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ, ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള കമ്പനീസിനെതിരെ ഗ്ലോബലി യു ഹാവ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് മൊണോപ്പൊളീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഈവൻ യുവിലെ ഗൂഗിളിനെതിരെ ഒരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ്സ്, അവർക്കെതിരെ there was recently കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ there was concern raised. എന്താണ്, നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നത്, there is exclusive sale അല്ലെ. ചില ഫോൺസ്, ചില ആമസോണിൽ ചില ബ്രാൻഡിന്റെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൺസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ആമസോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളിസീസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആന്റി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ്, എഗ്രിമെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണോ? അങ്ങനെ അവർ അതിന്റെ അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന് എതിരായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ആണോ ഇവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസേൺസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെതിരെ ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കറന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമസോൺ ഇന്ത്യ സെയിൽ, ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സെയിൽസിന് ഇങ്ങനെ ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിനെതിരാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കൺസേൺസ് ഒക്കെ CCIയിലേക്ക് റീസെന്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ദേ ലുക്ക് ഇൻ ദി ഇഷ്യൂ, ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റെമഡീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവേഴ്സ് ഇവർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്.